viewers, இந்த வீடியோல நம்ம chapter 6 பார்க்க போறோம். chapter 6 வந்து accounting, valuation and taxation. பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி சேனல் subscribe பண்ணுங்க, இந்த bell button click பண்ணுங்க. chapter 6 வந்து accounting, valuation and taxation. இந்த chapter வந்து 3 videos பண்ண போறோம். part 1, part 2, part 3. part 1ல நம்ம accounting and expenses பார்க்கிறோம். part 2 வந்து valuation, part 3 வந்து taxation. இந்த வீடியோல part 1 பார்க்க போறோம். that is accounting and expenses. so learning objectives என்னன்னா இதுல தெரிஞ்சுக்க போறோம்னா net asset value NAV னா என்ன, then mark to market ஒரோட equity shares வந்து எதுக்கு MTM பண்றோம், அதோட advantages என்ன, sale price, repurchase price and loads, and transaction charges, then expenses, any kind of expenses mutual fund la irukum like initial and recurring expenses, then dividends and distributable reserves, and final on the key accounting and reporting requirements. முதல்ல net asset value NAV என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். net asset எப்படி calculate பண்ணுவாங்க, net assets equal to amount invested plus profits booked plus appreciation. assetsனா ஒரு இன்வெஸ்டர் அமௌண்ட் எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ப்ளஸ் அந்த இன்வெஸ்ட் பண்ண அமௌண்ட் எவ்வளோ ப்ராஃபிட் புக் பண்ணியிருக்கு, அப்புறம் அது எவ்வளோ அப்ரிஷியேட் ஆயிருக்கு. net assets increases when the market prices of the security increases. higher the interest, dividend and capital gains, then higher NAV. NAV எப்போ ஹையராக இருக்குன்னா அதோட அசெட்ஸோட இன்ட்ரெஸ்ட், டிவிடெண்ட் and capital gains higher இருக்கும்போது NAV value கூட higher இருக்கும். higher the appreciation in the portfolio, higher the NAV. lower the expenses, higher would be the NAV. expenses lower இருக்கும்போது NAV higher இருக்கும். இங்க வந்து ஃபார்முலா net asset value ஃபார்முலா வந்து ஃபண்டோட asset minus ஃபண்டோட liabilities divided by number of units outstanding. இது கால்குலேட் பண்ணா நம்மளுக்கு NAV வேல்யூ வரும். ஸோ இங்க ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். NAV equal to current value of the investments held plus income accrued plus current assets minus current liabilities minus accrued expenses divided by number of outstanding units. இதுதான் NAV ஃபார்முலா. ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். வேல்யூ ஆஃப் த ஸ்டாக்ஸ் வந்து இப்போ 230 crore இருக்கு. வேல்யூ ஆஃப் மணி மார்க்கெட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வந்து 5 crores இருக்கு. டிவிடெண்ட் accrued பட் நாட் ரிசீவ்டு வந்து 2.39 crores இருக்கு. அமௌண்ட் பேயபிள் அண்ட் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஷேர்ஸ் இது வந்து 7.5 crores like it's an expenses. அமௌண்ட் ரிசீவபிள் அண்ட் சேல் ஆஃப் ஷேர்ஸ் வந்து 2.34 crores இருக்கு. ஃபீஸ் பேயபிள் வந்து 0.41 crore. number of outstanding units வந்து 2.56 crores. so இந்த values வந்து அந்த மேலே இருக்கிற ஃபார்முலால அப்ளை பண்ணும்போது NAV equal to 230 stocks ஓட value plus value of money market instrument plus dividends accrued but not received but அதுவும் add பண்றோம் 2.39 crores plus amount receivable and sale of shares sale பண்ணதால எவ்வளவு வந்திருக்கோ அது கூட நம்ம ஆட் பண்ண போறோம். that is 2.34 crores minus 7.5 crore வந்து amount payable and purchase of shares இது வந்து ஒரு expense minus 0.41 crore வந்து fees payable இது ஒரு expense divided by 2.65 crore of number of outstanding units. இது calculate பண்ணா நம்மளுக்கு NAV வந்து 87.48 rupees வரும் NAV. So this is a very basic formula to calculate NAV of a mutual fund scheme. Next வந்து mark to market என்னன்னு பார்க்கலாம். mark to market definition வந்து valuing each security in the scheme at its current market value.
ஸோ ஸ்கீமில் இருக்கிற each and every security இப்போ இன்னியோட கரண்ட் மார்க்கெட் வேல்யூக்கு வேல்யூ பண்ணுறது தான் MTM எதுக்கு பண்ணணும்? So why to market? இதனால்னா to reflect the true worth of each unit of the scheme. So each unit scheme oda every unit வந்து அதோட true worth எவ்வளோன்றது நம்ம டிஸ்ப்ளே பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து if not marked, then investment portfolio will end up being valued at the cost at each security was bought. Mark பண்ணலனா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போர்ட்ஃபோலியோ வந்து எவ்வளோ ஸ்டார்டிங்கில் எவ்வளோக்கு வாங்கியிருக்காங்களோ அதோட வேல்யூ தான் அது எப்பயுமே காட்டிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ எவ்ரிடே வந்து நம்ம அதோட கரண்ட் மார்க்கெட் வேல்யூ வந்து நம்ம மார்க் பண்ணணும். ஹெல்ப்ஸ் இன்வெஸ்டர் டு பை அண்ட் செல் யூனிட்ஸ் அட் ஃபேர் ப்ரைஸ். அடுத்து வந்து ஹெல்ப்ஸ் இன் assessing the performance of the scheme and fund manager. Next வந்து sale price, repurchase price and loads என்னன்னு பார்க்கலாம். Sale price என்னன்னா the price at which units acquired from the scheme. Schemeல இருந்து units purchase acquire பண்ற price வந்து sale price என்னவாங்க. Repurchase price at which sell units back to the scheme. Schemeக்கு வந்து திருப்பி நம்ம அந்த யூனிட்ஸ் வந்து செல் பண்ணுறோம், அது அந்த ப்ரைஸ் வந்து ரீபர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் என்னும். என்ட்ரி லோடுனா டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த சேல் ப்ரைஸ் அண்ட் த NAV இது வந்து என்ட்ரி லோடுனும். எக்ஸிட் லோடு டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த NAV அண்ட் த ரீபர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் வந்து NAV எக்ஸிட் லோடு. SEBI has banned entry loads, so sale price should be the NAV. No distinction will be made among unit holders while charging exit load. So exit load எல்லாருக்கும் சேமா தான் இருக்கும். No exit load and bonus units and units allotted on reinvestments of dividend. இதுக்கெல்லாம் exit load இருக்காது. Exit loads have to credited back to the scheme immediately. So exit load unit holder இருந்து சார்ஜ் பண்ணாங்கன்னா அது வந்து ஸ்கீமுக்கு இமிடியேட்டா கிரெடிட் ஆயிடும். அடுத்து வந்து டிரான்சாக்ஷன் சார்ஜஸ். என்னென்ன கைண்ட் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன் சார்ஜஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். SEBI allowed a transaction charge per subscription of rupees 10,000 and above to be paid to the distributors. ஸோ ஒரு ஃபண்டோட சப்ஸ்கிரிப்ஷன் 10,000 மேலே இருந்துச்சுன்னா இந்த டிரான்சாக்ஷன் சார்ஜ் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ்க்கு பே பண்ணலாம். இன் கேஸ் SIP charges are detected only if the total commitment amount to rupees 10,000 and more. So lump sum 10,000 na charge பண்ணல. In case of SIP ல வந்து monthly அது டிடெக்ட் ஆகும். ஸோ அது ஒரு கமிட்மெண்ட் கொடுக்கணும். அதோட கமிட்மெண்ட் எப்படின்னா அமௌண்ட் வந்து 10,000 ருபீஸ்க்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா அவங்க டிரான்சாக்ஷன் சார்ஜஸ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து டிரான்சாக்ஷன் சார்ஜஸ் will not detect for the following. கீழே இருக்கிற அதுக்கு டிரான்சாக்ஷன் சார்ஜஸ் இருக்காது. என்னென்னா பர்ச்சேசஸ் சப்மிட்டட் பை இன்வெஸ்டர் டைரக்டா இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா அதுக்கு டிரான்சாக்ஷன் சார்ஜஸ் இருக்காது. பர்ச்சேஸ் த்ரூ டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் லெஸ் தென் 10,000 rupees. இப்போ இன்வெஸ்டர் த்ரூ டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் மூலமாக பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க, பட் வேல்யூ வந்து 10,000 கீழே இருக்குன்னா டிரான்சாக்ஷன் சார்ஜ் இருக்காது. Switches, STPs, WPV and redemption பண்ணும்போது சார்ஜஸ் இருக்காது. Purchases through any stock exchange மூலமா பர்ச்சேஸ் பண்ணாங்கன்னா transaction charges இருக்காது. Distributors who have chosen opt-out option. Distributors இந்த ஆப்ஷனை opt-out பண்ணலாம், அது அவங்களோட சாய்ஸ். அடுத்து வந்து fees and expenses என்னென்னு பார்க்கலாம். Investment and advisory fee. இதில் என்னென்ன கைண்ட் ஆஃப் சார்ஜஸ் பண்ணுவாங்கன்னா சார்ஜ் டு த ஸ்கீம் பை AMC வந்து ஸ்கீமுக்கு சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. டிஸ்க்ளோஸ்ட் இன் ஆஃபர் டாக்குமெண்ட். இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அட்வைசரி ஃபீ எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்னு ஆஃபர் டாக்குமெண்ட்ல டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அடுத்து வந்து இனிஷியல் இஷ்யூ எக்ஸ்பென்சஸ். ஒரு ஸ்கீம் வந்து இனிஷியலாக அவங்க NFO கொண்டு வாங்கன்னா அப்போ என்னென்ன எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இன்கார்ட் அட் த டைம் ஆஃப் லான்ச்சிங் எ ஸ்கீம். ஒன் டைம் எக்ஸ்பென்ஸ், இது வந்து ஒன் டைம் எக்ஸ்பென்ஸ் தான். இனிஷியல் இஷ்யூ எக்ஸ்பென்சஸ் ஆர் போர்ன் பை AMC. அடுத்து வந்து ரிகரிங் எக்ஸ்பென்சஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம். ரன்னிங் எக்ஸ்பென்சஸ் டு மேனேஜ் த ஸ்கீம் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு என்னென்ன ரன்னிங் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கோ அது ரிகரிங் எக்ஸ்பென்ஸ் கேன் பி சார்ஜ் டு த ஸ்கீம். இந்த எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து
ஸ்கீமுக்கு சார்ஜ் பண்ணுவாங்க, ஸ்கீம்லேருந்து சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. ஸோ செபி லே டவுன் டைப்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பென்சஸ் கேன் பி சார்ஜ். செபி வந்து என்னென்ன கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பென்சஸ் சார்ஜ் பண்ணலான்ட்டு பாலிசி கொடுத்துருக்கு. ஃபீ ஆஃப் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் லைக் ஆடிட்டர், ஆர்டிஏ, ட்ரஸ்டி, கஸ்டடி இவங்களுக்கு பே பண்ணுற ஃபீ வந்து சார்ஜ் பண்ணலாம். brokerage and transaction cost இது சார்ஜ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்கீம் அட்வர்டைசிங் அண்ட் கமிஷன் டு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ். ஸோ ஸ்கீம் அட்வர்டைசிங்காக சார்ஜஸ் அண்ட் கமிஷன் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் பே பண்ணுற கமிஷன் சார்ஜ் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் இன்வெஸ்டர் கம்யூனிகேஷன், ப்ரொவைடிங் அக்கௌண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸெட்ரா. இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு அவங்களோட ஃபோலியோ கம்யூனிகேஷன் இல்லைன்னா அக்கௌண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஏதாவது ரிக்வெஸ்ட் பண்ணால் அதுக்காக எக்ஸ்பென்சஸ் சார்ஜ் பண்ணலாம். லிஸ்டிங் ஃபீ அண்ட் டெபாசிட்டரி ஃபீஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் பேட் பை த ஃபண்ட். இது இந்த எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் சார்ஜ் பண்ணலாம். அடுத்து வந்து வைண்டிங் அப் காஸ்ட் ஃபார் டெர்மினேஷன் ஆஃப் எ ஃபண்ட். ஒரு ஃபண்ட் டெர்மினேஷன் பண்ணும்போது என்னென்ன காஸ்ட் இருக்கோ அது ஸ்கீமுக்கு சார்ஜ் பண்ணலாம். அடுத்து வந்து செவி லே டவுன் பண்ணியிருக்க கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பென்சஸ் தட் cannot be charged to the scheme. என்னென்ன எக்ஸ்பென்சஸ் ஸ்கீமுக்கு சார்ஜ் பண்ணக்கூடாதுன்ட்டு. முதல்ல வந்து பெனாலிட்டிஸ் அண்ட் ஃபைன்ஸ் ஃபார் இன்ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் லாஸ். அடுத்து இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டிலேட் பேமெண்ட் டு த யூனிட் ஹோல்டர்ஸ். இது வந்து ஸ்கீமுக்கு சார்ஜ் பண்ணக்கூடாது. ஏஎம்சி ஷுட் பார்ன். லீகல், மார்க்கெட்டிங், பப்ளிகேஷன் அண்ட் ஜெனரல் எக்ஸ்பென்சஸ், ஃபண்ட் அக்கௌண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ், எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட், expenses and general administration, corporate advertising, infrastructure cost, depreciation on fixed assets and software development assets. இந்த சார்ஜஸ் எல்லாம் அவங்க சார்ஜ் பண்ண கூடாது. அடுத்து வந்து டிஸ்க்ளோசர் ஆஃப் TER. TERனா டோட்டல் எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோ. இது அவங்க டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும். AMCs need to disclose TER of all schemes on daily basis. டெய்லி அவங்க எவ்ரி ஸ்கீமோட TER வந்து டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும். எனி சேஞ்சஸ் இன் TER has to be communicated to investors through email or SMS. ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருந்துச்சுன்னா அது இன்வெஸ்டர்ஸ் கம்யூனிகேட் பண்ணணும். This has to communicate at least 3 working days prior to effecting of such a change. சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி 3 days முன்னாடியே உங்கள் prior intimation கொடுக்கணும். Decrease in TER would not require any prior notice to investors. So TER டிக்ரீஸ் ஆகுது, அது ப்ரியர் நோட்டீஸ் கொடுக்க தேவையில்லை. டிக்ரீஸ் இன் டிஆர் ஷுட் இமீடியட்லி கம்யூனிகேட்டட் டு இன்வெஸ்டர்ஸ். இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு டிஆர் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இமீடியட்டாக அவங்க கம்யூனிகேட் பண்ணணும். பட் டிஆராக கம்யூனிகேட் பண்ண தேவையில்லை. சேஞ்சஸ் இன் டிஆர் ஷால் பி இன்டிமேட்டட் டு போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் ஆஃப் ஏஎம்சி அண்ட் ஆல்சோ பிளேஸ்ட் பிஃபோர் த ட்ரஸ்டி அண்ட் குவார்டர்லி பேசிஸ். போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ்க்கு அண்ட் ட்ரஸ்டிக்கு அவங்க இன்டிமேட் பண்ணணும். Dividends and distributable reserves. SEBI guidelines stipulated that dividends can be paid out of distributable reserves. Distributable reserves இருந்துச்சுன்னா அவங்க dividends pay பண்ணலாம். Calculation of distributable reserves. Distributable reserves எப்படி calculate பண்ணுவாங்க? All profits earned are treated as available for distribution. Valuation gains are ignored, but valuation losses need to be adjusted against properties. Portion of sale price on new units is not available as a distributable reserves. இது வச்சு அவங்க calculate பண்ணுவாங்க. This ensures that dividend is paid out of real and realized profits. So dividends எதிலிருந்து pay பண்ணுவாங்கன்னா realized profits, real and realized profits லிருந்து pay பண்ணுவாங்க. Trustees decide the quantum of dividend and the record date. Trustees வந்து டிசைட் பண்ணுவாங்க எப்போ டிவிடெண்ட் பே பண்ணணும் அண்ட் the dividend date வந்து அவங்க ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க. AMCs will issue public notice. ஸோ டிவிடெண்ட்ஸ் பே பண்ணாங்கன்னா அந்த AMC வந்து ஒரு பப்ளிக் நோட்டீஸை இஷ்யூ பண்ணுவாங்க. No assurance to unit holders as to the rate or quantum of dividend distribution that will be paid regularly. ஸோ அஷூரன்ஸ் எதுவும் இருக்காது, இந்த ரெகுலரில் பே பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி இந்த கைண்ட் ஆஃப் அஷூரன்ஸ் இருக்காது. Key accounting and reporting requirements. Auditor of AMC and scheme should be different. AMC auditor and scheme auditor different இருக்கணும். Interest, dividend, bonus issues, right of
right issue should be reflected in the accounts. NAV should be calculated up to 4 decimal. In case of index, liquid and debt fund, NAV வந்து 4 decimal calculate பண்ணோம். NAV should be calculated up to 2 decimal in case of equity and balanced funds. Investors can hold units even in a fraction of 1 units. But in stock exchange system, you have to transact on whole unit. Stock exchange la avanga purchase பண்ணும்போது whole unit da avanga hold பண்ணனும். So that's the part of